गणपति गुणराय देवी शारदा माय नमो कर जोड़ीने पाय दया दे दयानी उदय करो वास होवे बुद्धि को प्रकाश पिता करने की आस मया मेर करी दे द्वारा माते गोराय वालो करे ते निताय आला पोकर गज माय गोने कान पधारा कृष्ण आपे विरनाम सिद्धो पोकर निज धाम करवा अजमल ना काम निज दात जानी दे सती नीनद दे माय पिता अजमल कहवाय धका वीरम दे भाय रामे रीत करी छे रामो अलकनो अंत करो तुंगरानो वंश भाव बालनाथ हंस आगे शीश नमाव्यो भावे आज्ञो उपदेश सचय रहो नहीं ले सपोते जोयो अगम देश आपे रूप दर्शायो रामे साध्यो धर्म सत्य तोड़ो असुरानुमात शांति पामी सौगात जुगे जगन रचायो नील गयो करे प्रेमी सफल अगम खेल बनावे रामो छाया यशवार मारे असुरा मार પોતે પ્રેમ આણીને રામો કરે છે રસોઈ કરીને યાર ચાવલ સાફ કરીને મુર્શદ ઓલિયા જ હોય ચાલો જમવા ભૂખ્યા રહેવે નહીં કોઈ અંજન આપ કરીને હમેરે બરતન નહીં પાસ તમે દેખો કપાસ કરે આપ ગમે હાથ સોતો અભી મંગાવે રામે પરસારા કર જશે ઓલિયા ઘર લીધા બરતન પર આણી આપ તમારા માંડ ઓર ખીર સચા ઇન્દ્ર ઓ કપિલ મનમાં આવી કે ધીર હમસે બડા હુઆ હૈ રામદેવ કહે છે જમાત સુનો વીર ભજે પ્રાત જુગમાં હુઆ પ્રખ્યાત અક્ષય ધામ સંભાળો થોડા જુગ રહી નિજ ધામ કરાવે ના કામ એવા સુંદીરા કામ પાળિયા પધાર્યા કાળિયાદ કીધો પરવેશ થયો વિહળ પછી જન્મ્યા છે દેશ છે ભાણે જકાવે ભાણે લક્ષ્મણજી પવન વીરો સુરવીર ધરુ કાંત શરીર પીર પાટ પધાર્યા મામે આપ્યો છે બોધ મૂળ મારા ગજોધ એવા લક્ષ્મણજી જોધ ગીત કામને આવે આવે વૈકુંઠથી દેવ કરવા વિહળની દેવ જાપો
જય પાપ હરીને વાગે અનહદ સુર ભેદ વાગે સુતમ નૂર પીર મોજ મારે વાગે મરદંગ ગાંધર્વ ગાવે છે ખ્યાલ છે ને કીધા છે ન્યાદ અભય દાન આપીને રાત મંડળની રીત રમે વિહર ક્યાં ગીત બાંધી લક્ષ્મણ કે ગીત રમે રાત રજો હે આનંદ મંગલ ત્યાગાય એસા તિરુકામ માય સંત દર્શન ગોધાય સફળ જન્મ હોને શરણ શરણ ઉધાર સુવરા કુલ તારણ શરણ પરિયો ભગતો સાઈ વાલા ભીવા અધમ ધારણા
परागा सुमिरत सकल मोह भ्रम भागा सकल लोक सुख मंगल दाता महि द्विज देव भगत जन त्राता यदुकुल नाथ भगत हितकारी अजमल मिनल देवी सुखकारी निर्मल भगति देती अधुनाथा वै प्रभु राम देव सुतिमाता मातु पिता वांछित फल दीना गो द्विज देव भगत सब मेधा सबके प्रिय सबके हितकारी धर्म नीति पालक सुखकारी कर्म वचन मन पर उपकारी संकट शोक मोह भ्रम हारी पाता मन घर जब प्रभु आए जननी जनक परम सुख पाए रामल दर्शन के हिताए बालक देख परम सुख पाए हरित पूर्ण फल कर तल पाए अति आनंद हृदय सब सारे धर्म नीति युत सुंदर खाओ पारी लाल शुभ सुंदर गाओ सिंहवास कह जग हितकारी अचरण चरण दीन दुखहारी दीन दरिद्र दुखी जन देते सब विश्वामल है जन तेरे जग मंगल हित सब अवतारा तुम अवतरे हरण महिमारा पर पर सतरूपी पर सोगा हरित भय पल्लवयुत रूपा लाल दास अति अचरज पावा देख प्रभाव चरण सिर नावा गजवी करव गयो सत्कार हितकारी अचरण शरण भगत भयहारी देख विपति प्रभु दीन दयाला हरे सकल दुख परम कृपाला हर चंद कपट कुटिल साधीना ते कारण कछु भेट न लीना सागर भवन भय सत जानी करण वाणी तुम उड़ानी चारण पाठ कवि गुण गाये मान सहित धन उत्तम पाए पर अति करुणा कीना कांचन दान अमित प्रभु दीना सब सब भागे कारण चरण कमल अनुरागे अंतर जानी सब जानी मरम वचन बोले हितकारी लोभी जीवन रख अधिकारी कारण जय युगल सुत देवी तव प्रताप महिमा उड़लेखी विधि कारण पोत दिलाए कारण चरण कमल सिरनाए मन जग शरण शरण महा
Oh
कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम आंजनी भूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कुमति तेजस्वी कांचन वरण विराज सुवेदा कानन कुंडल कुंचित तेजा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करुणे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया तो रूप धरि विगत रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि रामचंद्र के काज सहारे लाय सजीवन लखन जियाए वीर भूवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुमरो यश गाए यश कहि श्रीपति कांठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित महेश ब्रह्म कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलोताय मधुर फल जानु प्रभु मूर्तिका मेरे मुख माहि जलधि लागे करे अचल चलागे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेजे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना पावन तेज तुम्हारो आपे भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जप नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे चोर अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे
अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो मरण राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता कीर्तन धरे हनुमंत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम्हारे हनुमंत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महाजप होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होय श्री गौरीका तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु भाई सब संतन की जय गुरुनाथ की जय गुरुनाथ की जय अमराज बापू की जय सुंदरराम महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान श्री राम जय राम जय जय राम
जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम राम जय राम श्री राम जय जय राम પોતાના પિતા દશરથ રાજાની આજ્ઞાને નિમિત્ત બનાવી 14 વર્ષ માટે પોતે પોતાની સ્વેચ્છાએ આ રીતે ભગવાનની ઈચ્છાથી બધી વસ્તુ થતી હોય છે. નિમિત્ત માત્ર પોતાના પિતા દશરથ રાજાને પોતે બનાવી અને પોતે વનમાં પધાર્યા. આ વખતે લક્ષ્મણજી અને સીતાજી પણ પોતે પોતાની સ્વેચ્છાએ વનમાં પધાર્યા. નહીંતર કૈકેયી માતાએ તો એકલા રામચંદ્રજી માટે જ વનવાસનું વચન માંગ્યું છે. સીતાજી માટે કે લક્ષ્મણજી માટે પોતે વનવાસનું વચન માંગ્યું નથી. છતાં પણ પોતે કહે છે મારો પિતાજી કીધું કે મારો એક સ્ત્રી ધર્મ છે કે મારા પતિના સુખે સુખ મારા પતિના દુઃખે દુઃખ. મારા પતિ વનમાં પધારતા હોય અને હું અહીંયા અયોધ્યાના રાજમહેલમાં રહું એ મારા માટે ઉચિત નથી. લક્ષ્મણજી અને સીતાજી મુનીશ્વરો જેવા વ્રત વેશ અને આહારથી નિયમપૂર્વક પોતે વનમાં રહી પોતાનું જે મુખ્ય અવતાર કાર્ય છે દેવતાઓને રાક્ષસોના ત્રાસમાંથી મુક્ત કરાવવા માટેનું અને જે ઋષિમુનિઓ પોતે અનેક પ્રકારના કઠોર તપ કરી તપશ્ચર્યા કરી પોતાના શરીરને કષ્ટ આપીને જે તપ કરી રહેલા છે એના તપને સફળ કરાવવા માટે એને દર્શન આપવા માટે ભગવાન પોતે વનમાં પધાર્યા છે. આ પોતે પોતાનું જે અવતાર કાર્ય છે 14 વર્ષમાં પોતે પૂર્ણ કરી રાવણ જેવા રાક્ષસોનો પોતે સંહાર કરી અને 14 વર્ષે પોતે અયોધ્યા પાછા પધાર્યા. આ વખતે ભગવાન રામપ્રભુનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ગુરુ વશિષ્ઠજી રામચંદ્રજીને રાજ્યસદ ઉપર બિરાજિત કરી અયોધ્યાની રાજગાદી સોંપી અયોધ્યાના રાજગાદીનો પોતે તિલક કર્યો. અયોધ્યાની રાજગાદીનો રાજ્યાભિષેક ભગવાનને કરવામાં આવ્યો. ભગવાન રામચંદ્રજી પોતે અયોધ્યાનું રાજ સંભાળી પ્રજાજનોનું પાલન કરતા અનેક પ્રકારના પોતે ચરિત્રો કરતા અયોધ્યામાં બિરાજિત થઈ ભગવાન રામચંદ્રજી પોતે પ્રજાજનોને ખૂબ સુખ આપી રહેલા છે. સાક્ષાત પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન રામચંદ્રજી પોતે જે પ્રજાનું પાલન કરતા હોય જે પ્રજાના રાજા સાક્ષાત ભગવાન હોય એ પ્રજાના સુખનું શું વર્ણન થઈ શકે. બધા ખૂબ જ સુખી થયેલા છે. કોઈને કોઈ પણ જાતનું કઈ દુઃખ રહેલું નથી. આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ અગર તો આધ્યાત્મિક આધિ દૈવિક અને આધિ ભૌતિક આવા કોઈ પણ જાતના પરિતાપ ભગવાનના પ્રજાજનોને રહેલા નથી. અને ભૌતિક સુખ પણ જ્યાં પરમ સીમાએ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું છે. આ વખતે ભગવાન રામચંદ્રજી પોતે વિચાર કરે છે કે મારા પ્રજાજનો અનેક સુખના અતિરેકમાં પોતે નીતિ ન્યાય ધર્મ સદાચાર જેવા મૂલ્યોથી પોતે ચલિત ન થાય એના માટે મારે એને કંઈક ઉપદેશ આપવો જોઈએ. મારે અયોધ્યાવાસીઓને મારે દરેક પ્રકારે સમજાવવું જોઈએ કે ખરેખર ધર્મ શું છે, પોતાનું જીવન કેવી રીતે પોતાને જીવવું જોઈએ, નીતિ ન્યાય ધર્મ સદાચાર વિશે મારે એને આધ્યાત્મિક ઉપદેશ આપવો જોઈએ. આમ પોતે વિચાર કરી અને ભગવાન રામચંદ્રજી અયોધ્યાના પ્રજાજનોને પોતે એકત્ર કરી અને ભગવાન રામચંદ્રજી રાજ્યાભિષેક થયા પછી પ્રથમ વખત રાજસભામાં
પોતે અયોધ્યાના પ્રજાજનોને બોલાવી એને પોતે ઉપદેશ આપે છે. તુલસીગત રામાયણના ઉત્તરકાંડનો પ્રસંગ છે, જેમાં ભગવાન રામચંદ્રજી પોતે પોતાના પ્રજાજનોને પોતે ઉપદેશ આપે છે અને તે પ્રસંગને રામાયણમાં રામગીતાના પ્રસંગ તરીકે વર્ણવેલો છે. આ રામગીતાના પ્રસંગમાં ભગવાન રામચંદ્રજી અયોધ્યાવાસીઓને પોતે સમજાવતા એને ઉપદેશ આપતા કહે છે કે બળે ભાગ્ય માનુષ તનો પાવા સુરદુર્લભ સદ ગ્રંથ ન ગાવા. ભગવાન કહે છે કે અયોધ્યાવાસીઓ, હે પ્રજાજનો, હે ભાઈઓ, તમે બધા ખૂબ જ ધન્ય છો, ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે તમને શ્રેષ્ઠ એવો આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે કે જે આ મનુષ્ય દેહ એ દેવો માટે પણ દુર્લભ છે. દેવો પણ મનુષ્ય ધારણ કરવાની ઈચ્છા કરે છતાં એને પણ એ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત ન થાય. આવો આ શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય દેહ ભગવાન કહે છે કે તમને પ્રાપ્ત થયો છે કે જે આ મનુષ્ય દેહ એ શાસ્ત્રોમાં પણ અનેક પ્રકારે ખૂબ જ એનું મહત્વ કહેવામાં આવેલું છે, એનું મહાત્મ્ય કહેવામાં આવેલું છે. વેદશાસ્ત્રોમાં એનું મહાત્મ્ય કહેવામાં આવેલું છે. સંતોએ પણ જેના વખાણ કરેલા છે. આ મનુષ્યના વખાણ કરતા, એની ઉત્તમતાના વખાણ કરતા ભગવાન રામચંદ્રજી અયોધ્યાવાસીઓને પોતે કહે છે કે સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા પાઈ ન જેહી પરલોક સવારા. ભગવાન કહે છે કે અયોધ્યાવાસીઓ, આ મનુષ્ય છે તો સાધનાઓના ધામ સમાન અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટેના એક પ્રવેશ દ્વાર સમાન છે. કારણ કે કોઈ પણ યોનિમાં રહેલા કોઈ જીવને એવી સાધના કરવા માટેનો અધિકાર નથી કે જે સાધના કરવાથી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ થાય, પોતાનો ઉદ્ધાર થાય, 84 લાખ યોનિના આવન જાવનના ફેરામાંથી પોતાની મુક્તિ થાય. આવું જો કઈ સાધન, આવી કોઈ ક્રિયા, આવું કર્મ કરવા માટેનો અધિકાર હોય તો એ કેવળ માત્ર મનુષ્ય જ આ અધિકાર રહેલો છે. માટે પોતે કીધું કે મનુષ્ય વડે, મનુષ્ય થકી માણસ પોતે સત્કર્મ કરી, સદાચાર કરી, ભગવાનનું ભજન કરી, પરોપકાર કરી, સન્માર્ગે પોતાનું જીવન જીવી અને મોક્ષને પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એથી કીધું કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના એક પ્રવેશ દ્વાર સમાન એક આ મનુષ્ય છે કે જેને પોતે કીધું કે આવો આ શ્રેષ્ઠ મહાન ઉત્તમ મનુષ્ય પોતાને પ્રાપ્ત થાય. છતાં પણ જે માણસ પોતે અનેક પ્રકારે નીચ અને અધમ કર્મ કરે, પાપાચાર, દુરાચાર કરે, છળ કપટ પ્રપંચ કરે, કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ જેવા વિષયોમાં જે હંમેશા રચો પચો રહે, તો પોતાને મળેલો આ મનુષ્ય છે એને પોતે વ્યર્થ વેડફી દીધો કહેવાય. મનુષ્ય એનું પોતે કંઈ સાર્થક ન કરવું કહેવાય. રામચંદ્રજી કહે છે મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરી જે માણસ પોતે નીતિનું પાલન કરતો નથી, ધર્મનું આચરણ કરતો નથી, સદાચાર કરતો નથી, પરોપકાર કરતો નથી, આવા માણસને છેવટે તો પોતાને દુઃખી થવું પડે છે. અનેક પ્રકારે એને પસ્તાવો કરવાનો વખત આવે છે. અનેક પ્રકારે છળ કપટ પ્રપંચ કામ ક્રોધ મદ લોભમાં જે પોતે હંમેશા પોતાનું જીવન વિતાવી દે તો છેવટે એને દુઃખી થવું પડે, પસ્તાવો કરવાનો એને વખત આવે. ભગવાન રામચંદ્રજીએ પોતે કીધું કે સોઈ પરત્ર દુઃખ પાવહી શિર ધૂની ધૂની પછતાય કાલહી કર્મહી ઈશ્વરહી મિથ્યા દોષ લગાય. જે માણસ અનેક પ્રકારે નીચ અને અધમ કર્મ કરે છે એવા માણસને છેવટે પોતાને દુઃખી થવું પડે છે અને મસ્તક ધૂણાવી એને પસ્તાવો કરવાનો વખત આવે છે. ભગવાન રામચંદ્રજી કહે છે કે જે માણસ પોતે આ રીતે પોતાનું જીવન વ્યર્થ રીતે વેડફી દે છે એ માણસ પછી છેવટે પસ્તાવો કરતા, મસ્તક ધૂણાવતા કાળને, કર્મને અને ઈશ્વરને પોતે દોષ આપવા લાગે છે. માણસ જયારે દુઃખી થાય ત્યારે અનેક બાનાઓ કાઢવા લાગે, પરંતુ ભગવાન કહે છે કે આ બધા તો બાનાઓ એક મિથ્યા દોષ છે. તો કીધું કે જયારે માણસ દુઃખી થાય ત્યારે એમ કહેવા લાગે કે અમે તો કાળનો કોળિયો થયા છીએ, સમયનો ભોગ બન્યા છીએ, કાળ ખાઈ ગયો છે. તો બહુ હાલચાલ નહીં કરો તમે, એક જગ્યાએ બેસો, તમે વચમાં નહીં હાલચાલ કરો, તમે મને ધ્યાન નથી રહેતું. એક જગ્યાએ બેસો ભાઈ, વચમાં નહીં હાલો તમે ત્યાં. સમયનો ભોગ બન્યા છે, કાળ અમને ખાઈ ગયો, તેમ પોતે બાનું કાઢે. પરંતુ ખરેખર જયારે પોતાની પાસે વખત હોય, સમય હોય, અવસર હોય ત્યારે જો પોતે ભગવાનનું ભજન ન કરે, નીતિનું પાલન ન કરે, ધર્મનું આચરણ ન કરે, સદાચારી જીવન જો કઈ પોતે ન જીવે તો છેવટે તો એને દુઃખી થવું પડે. એક નિર્વિવાદ વાત છે. કાળ છે એ સતતપણે ચાલવા વાળી પ્રક્રિયા છે. કોઈના માટે કાળ છે રોકાતો નથી. પોતાના હાથમાંથી જયારે સારો સમય હોય એ ચાલ્યો જાય, એમાં જો પોતે કઈ સત્કર્મ ન કરે તો છેવટે તો એને દુઃખી જ થવું પડે. એ નિર્વિવાદ વાત છે. કારણ કે પોતાની પાસે જે કઈ સારી તક મળી હોય, સારો સમય મળ્યો હોય, એનો જો સદુપયોગ ન કરે તો એ સારો સમય વીતી જાય પછી તો એ દુઃખી જ થવું પડે. એક નિર્વિવાદ વાત છે. આવી રીતે માણસ પોતે દુઃખી થતા
અનેક બહાનાઓ કાઢતા, કર્મને દોષ આપતા એમ કહેવા લાગે. માણસ જયારે દુઃખી થાય ત્યારે એમ કહે કે જેવા અમારા કર્મ. તો રામચંદ્રજી કહે છે કે કર્મને આપણે દોષ આપીએ એ પણ આપણે એક મિથ્યા દોષ આપેલો છે. કારણ કે કેવું કર્મ કરવું એ પણ આપણી સ્વતંત્ર ઈચ્છાની વાત છે. ભગવાને આપણને કર્મ કરવા માટે પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી છે. જેવું કર્મ કરવા ઈચ્છીએ આપણે એવું આ કર્મ આપણે મનુષ્ય થકી આપણે કરી શકીએ. અને દરેક શાસ્ત્રોમાં એ રીતે પુકારીને કહેવામાં આવેલું છે કે જેવું આપણે કર્મ કરીએ એ અનુસાર એનું ફળ આપણે ભોગવવાનું હોય છે. સત્કર્મ કરીએ તો આપણે સુખ પ્રાપ્ત થાય, નિષ્કર્મ કરીએ તો આપણે દુઃખી થવું પડે. સદાચાર કરવાથી સુખ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય, દુરાચાર કરવાથી આપત્તિ વિપત્તિ આપણે ભોગવવી પડે. સત્કર્મ કરવાથી આ લોકમાં તો આપણે સુખી થઈએ અને સાથે સાથે આપણો પરલોક પણ સુધરે અને પરલોકમાં પણ આપણી સુખગતિ થાય, સ્વર્ગનું સુખ આપણને પ્રાપ્ત થાય એમ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે. તો નીચ અને અધમ કર્મ કરીએ તો આપણે દુઃખી થવું પડે, આપત્તિ વિપત્તિ ભોગવવી પડે, આ લોકમાં દુઃખી થવું પડે અને આપણો પરલોક પણ નાશ પામે, પરલોકમાં પણ આપણી અધોગતિ થાય, નરકની યાતના સહન કરવાનો આપણે વખત આવે એમ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે. સદુપયોગ કરવો કે ગેરઉપયોગ કરવો એ આપણે સ્વતંત્ર ઈચ્છાની વાત છે. પહેલા કીધું એમ કેવું મિથ્યા દોષ કાઢેલું છે. આવી રીતે ભગવાન રામચંદ્રજીએ અનેક આદર્શ ચરિત્ર કરી દરેક મનુષ્યોને પોતાનું જીવન પોતે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ એ આપણને સમજાવેલું છે. ભગવાનના જે અનેક આદર્શ ચરિત્ર છે જેનું રામાયણ જેવા આપણા ધર્મના શાસ્ત્રોમાં એનું અનેક પ્રકારે વર્ણન થયેલું છે. રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત, ગીતાજી જેવા જે આપણા ધર્મના શાસ્ત્રો છે એકલા ધર્મના જ ગ્રંથ છે એમ નહીં, પરંતુ ધર્મના ગ્રંથની સાથે એ આપણા સામાજિક ગ્રંથ પણ છે કે સમાજમાં રહેલા સ્ત્રી પુરુષોનો શું ધર્મ છે, સમાજમાં રહેલા સ્ત્રી પુરુષોની શું ફરજ છે એ આપણને એમાં સમજાવવામાં આવેલું છે. આપણા સામાજિક ધર્મનું એમાં ખૂબ જ ઝીણવટપૂર્વકનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ ભાઈનો શું ધર્મ છે, માતા પિતા પ્રત્યે પુત્રની શું ફરજ છે, સ્ત્રી પુરુષનો શું ધર્મ છે, ગુરુ શિષ્યના સંબંધો કેવા હોવા જોઈએ, આપણે બીજાની સાથે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, સમાજમાં કેવી રીતે આપણું વર્તન આપણે કરવું જોઈએ એ આપણને આપણા શાસ્ત્રો સમજાવે છે. તો સુખી થવા માટેના રસ્તાઓ આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણવવામાં આવેલા છે. તો આવા શાસ્ત્રોને આપણે કંઈક વાંચીએ, સાંભળીએ, એમાંથી કંઈક સાર ગ્રહણ કરીએ અને આપણું જીવન જો કંઈક આપણે સુધારીએ એ રીતે આપણું જીવન જીવવા માટે જો આપણે પ્રયત્નશીલ બનીએ તો આપણે મનુષ્ય તરીકેનું જીવન જીવ્યા એ આપણે કંઈક સાર્થક કરવું કહેવાય. મનુષ્ય તરીકે આપણે જીવ્યા એના માટેનું કંઈક આપણે સાર્થક કરવું કહેવાય. તો આવી રીતે ભગવાન પણ આપણને ઉપદેશ આપવા માટે આપણી ઉપર દયા કરી દરેક યુગમાં પોતે જન્મ ધારણ કરી મનુષ્યવા પોતે ચરિત્રો કરે છે. ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે અર્જુનને ઉપદેશ આપતા કહે છે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે કહે છે કે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય યુગે યુગે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ગીતાજીનો ઉપદેશ આપતા પોતે કહે છે કે હે અર્જુન, જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર અધર્મનો ફેલાવો થાય, ધર્મ ઉપર આફત આવે ત્યારે ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે, અધર્મનો નાશ કરવા માટે સંતો, ભક્તો, ગાયો, દેવતાઓ, પૃથ્વી અને બ્રાહ્મણોનું હિત કરવા માટે ભગવાન કહે છે હું અવતાર ધારણ કરી અને મનુષ્યવા ચરિત્ર કરું છું. તો આવી રીતે રામાવતાર માટે પણ આવા હેતુ તુલસીદાસજીએ વર્ણવેલા છે. રામાયણમાં પોતે તુલસીદાસજી મહારાજ રામચંદ્રજીના અવતાર ધારણ કરવા માટેના હેતુઓ સમજાવતા આ જ વસ્તુ પોતે કહે છે કે જબ જબ હોય ધર્મ કી હાનિ બાધહી અસુર અધમ અભિમાની તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા હરહી કૃપા નિધિ સજ્જન પીરા. ભગવાન રામચંદ્રજીના અવતાર ધારણ કરવા માટેના કારણો સમજાવતા તુલસીદાસજી મહારાજે પોતે એ જ વસ્તુ કીધી છે કે જ્યારે જ્યારે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારે જન્મ ધારણ કરે છે કે અધર્મનો નાશ કરવા માટે, રાક્ષસોનો સંહાર કરવા માટે, ગાયો, દેવતાઓ, પૃથ્વીનું હિત કરવા માટે ભગવાન પોતે જન્મ ધારણ કરી મનુષ્યવા ચરિત્રો પોતે કરે છે. અને તુલસીદાસજી મહારાજે પોતે કીધું કે વિપ્ર ધેનુ સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાર. ભગવાનને આવા હેતુસર જન્મ ધારણ કરેલો છે. જે ભગવાનના જે આવા આદર્શ ચરિત્રો છે
તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે કોઈને વાણીથી પૂર્ણ રીતે વર્ણવી શકે એમ નથી, બુદ્ધિથી કોઈને પૂર્ણ રીતે જાણી શકે એમ નથી. વેદ શાસ્ત્ર અને ઉપનિષદોમાં પણ ન ઇતિ નેતિ નેતિ આમ પોકારીને કહેવામાં આવેલું છે. ભગવાનના સ્વરૂપનું પૂર્ણ રીતે વર્ણન શાસ્ત્રો પણ કરી શકેલા નથી. આવા ભગવાનના ચરિત્રો છે. જે ભગવાનના ચરિત્રોમાંથી આપણે કંઈક સાર ગ્રહણ કરી આપણા જીવનમાં જો આપણે ઉતારીએ તો આપણે મનુષ્ય તરીકે જીવન જીવ્યા એ આપણે કંઈક સાર્થક કર્યું કહેવાય. નડિયાદમાં રહેતા દરેક ઠાકરના સેવકોને ખબર જ છે કે પૂજ્ય મોટા બાપુ ઉનર બાપુની એક ખાસ આજ્ઞા હતી કે ઠાકરના કોઈ પણ સેવક દારૂ, માંસાહાર અને જુગારની પ્રતિજ્ઞા લીધા વગરના ન રહેવા જોઈએ. દારૂ, માંસાહાર અને જુગાર એ તો અધપતનના રસ્તાઓ છે. આપણા આત્માને અધોગતિમાં લઈ જવા વાળી વસ્તુ છે, આપણું પતન કરવા વાળી વસ્તુ છે, આપણા કુટુંબને બરબાદ કરવા વાળી વસ્તુ છે. તો આવા પુરુષોનો આપણે ત્યાગ કરી, વ્યસનોનો ત્યાગ કરી અને એની પ્રતિજ્ઞા લઈ આપણા જીવન પર્યંત આપણે દ્રઢતાપૂર્વક એ પ્રતિજ્ઞાનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. પૂજ્ય મોટા બાપુની એ પણ ખાસ આજ્ઞા હતી કે દરેકે રવિવારનું એકટાણું કરવું જોઈએ અને હંમેશા ઓછામાં ઓછી એક રામ નામના જપની માળા નિત્ય નિયમપૂર્વક દરેકે અવશ્ય ફેરવવી જ જોઈએ. કલિયુગમાં રામ નામના જપનો વિશેષ મહિમા કહેવામાં આવેલો છે. તુલસીદાસજી મહારાજ પોતે રામ નામના જપનો મહિમા સમજાવતા વાલ્મીકીજીના પ્રસંગમાં પોતે કહે છે કે ઉલટા નામ જપત જગ જાના, વાલ્મીકી ભય બ્રહ્મ સમાના. રામ પ્રભુનું ઉલટું નામ જપ કરતા પણ મુનિ વાલ્મીકીજી જે પોતે જંગલી જીવન જીવતા એમાંથી એ પોતે ઉલટું નામ જપ કરતા પણ પોતે ભગવાનના નામના પ્રતાપથી મહાન બ્રહ્મ સમાન બન્યા કે જેને મહાન વાલ્મીકી રામાયણની રચના કરી. આવો રામ પ્રભુના નામ જપનો પ્રતાપ રહેલો છે, એનો પ્રભાવ રહેલો છે. તો વિશેષ રામ નામનો જપ થાય, વધુ રામ નામની માળા ફેરવાય તો વધુ સારી વાત છે. નહીતર ઓછામાં ઓછી એક રામ નામના જપની માળા તો હંમેશા આપણે અવશ્ય ફેરવવી જ જોઈએ. આપણા આચાર વિચાર હંમેશા આપણે શુદ્ધ રાખી નીતિયુક્ત ધર્મપરાયણ જીવન જીવવા માટે હંમેશા આપણે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. વ્યસન મુક્ત જીવન જીવવા માટે આપણે હંમેશા પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. અને આટલું પણ જો આપણે કઈ ન કરી શકીએ, આપણા વ્યવહારિક કામકાજમાંથી થોડો પણ સમય જો આપણે ભગવત કાર્ય માટે, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવા માટે, કઈ સત્કાર્ય કરવા માટે, સદાચાર કરવા માટે જો થોડો પણ સમય જો આપણે ન આપી શકીએ તો પછી આપણામાં અને પશુઓમાં કોઈ ફરક ન કહેવાય. આપણું જીવન પછી તો પશુ સમાન જ કહેવાય. આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન એ તો પશુ પંખીઓમાં પણ હોય છે. પરંતુ ભગવાનનું ભજન કરવામાં, નીતિનું પાલન કરવામાં, ધર્મનું આચરણ કરવામાં, સદાચારી જીવન જીવવામાં આપણા મનુષ્યનું સાર્થક છે. એ જ કલ્યાણ કરતા છે. એ આપણા આત્માને મુક્ત કરાવવા વાળી વસ્તુ છે. તો આ પ્રમાણે સમજી આપણું જીવન આપણે કંઈક સુધારીએ, આપણું જીવન આપણે કંઈક ધર્મમય બનાવીએ, ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણેનું આપણું જીવન બનાવીએ. ભગવાનની કૃપાથી આપણને ભારત જેવા મહાન પવિત્ર દેશમાં જ્યારે જન્મ મળ્યો હોય ત્યારે આપણી વિશેષ ફરજ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આપણો સનાતન ધર્મને અનુકૂળ આપણું જીવન આપણે બનાવીએ અને આપણા ધર્મની અસ્મિતાનું આપણે પાલન કરીએ, એનું જતન કરીએ. ભગવાનને આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન આપણને એવી બુદ્ધિ આપે, ભગવાન એવું આપણને શક્તિ આપે, એવી પ્રેરણા આપે કે સન્માર્ગે જીવન જીવવા માટે આપણે આગળ વધી શકીએ, જીવન આપણું એક સદાચારી બનાવી શકીએ. નડિયાદમાં રહેતા દરેક ઠાકરના સેવકોએ ખૂબ જ લાગણી, ભાવના અને પ્રેમ દર્શાવ્યો છે. 6 દિવસથી પોતાના રોજગાર ધંધાઓનો બધો ત્યાગ કરી અને બધા અહીંયા હાજરી આપે છે. અને જે પાળિયાદની સંસ્થા પ્રત્યે જે તમારો ભાવ, પ્રેમ જે દર્શાવી રહ્યા છો એ બદલ દરેકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ દરેકને ધન્યવાદ. ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કે પાળિયાદની જગ્યા પ્રત્યેનો તમારો ભાવ, પ્રેમ અને શ્રદ્ધા એ ઉત્તરોત્તર વધતી રહે, ધર્મની ભાવના વધતી રહે, ધર્મના કાર્યો કરવા માટેની ભગવાન તમને ખૂબ જ પ્રેરણા આપે, બુદ્ધિ આપે, બળ આપે એવી પ્રભુ પ્રાર્થના સાથે, અંતરની પ્રસન્નતા સાથે સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત દુઃખમાપ્નુયાત. ફરીથી પણ દરેકને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન. તમે જે પ્રેમ દર્શાવ્યો છે એ બદલ દરેકને ખૂબ ખૂબ પ્રસન્નતાપૂર્વક
ખૂબ ખૂબ ભગવાનના આશીર્વાદ તમને મળે, તમારી શુભ મનોકામના પૂર્ણ થાય, દરેકને દરેક પ્રકારે ભગવાન સુખી કરે એવી પ્રભુ પ્રાર્થના સાથે તુલસીદાસજી મહારાજે પણ રામાયણનું સમાપન કરતા છેવટે પોતે જ ભાવના વ્યક્ત કરતા કીધું છે કે જાસ્તુ નામ ભવ ભેષ હરણ ઘોર ત્રયસુર તો કૃપાલુ મોહિતો પર સદા રહો અનુકૂળ. એ પ્રભુ પ્રાર્થના સાથે જય સિયારામ, જય વિહળાનાથ. હવે ફરીથી હવે આળસ ઉડાડો એમ ન કહેવું પડે એ રીતે બધાએ જય જયકાર કરવાનો. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન શ્રી વિહળાનાથ શ્રી ઉનડાનાથ સંતરામ મહારાજ નમઃ પાર્વતી હરિ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણ